برائے رسول خشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تاجیر ظہور امام زمانہ علیہ السلام بعد دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں، وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ دعا ہے امام حسین علیہ السلام کا خالق آپ تمام چاہنے والوں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ جناب سیدہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہیں، میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت نصیب فرمائے۔ میرے مالک اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین گرامی، میں آخری دو دعائیں اس امید پہ منگواتا ہوں کہ کم سے کم وہ ضرور آمین کہیں گے جنہیں خدا نے توفیق عطا دی ہو۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا ویسے تو سب، لیکن خاص طور پہ جو بھی یہاں موجود ہیں، ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرمائے۔ اسی شان سے پھر آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ طبیعتوں میں بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے میں دل چاہے۔ اجازت ہے بات؟ سامعین گرامی، خدا خدا عزائے مظلوم کے اس سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم قائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی کربلا والوں کی یاد کے چراغ روشن کرتی ہیں۔ طبیعت ہے آپ لوگوں کی بات؟ سامعین گرامی، جب سے محرم کی 10ویں تاریخ یا عاشور کا دن گزرا ہے، کائنات آدم و عالم پر ابا عبداللہ کی محبت اس قدر چھا گئی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا انقلاب ہے جیسے کائنات حسین کے سوا کسی کو جانتی ہی نہیں۔ کچھ ایسے خدا پرستی کے
ڈیرے بیٹھ گئے ہیں دماغوں اور دلوں پر. دنیا حیران ہے کہ یہ کیسا چاند تھا جس نے نمودار ہو کر کائنات آدم و عالم اور انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر اسے یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ دنیا والوں سوچو تو صحیح کہ جو زندگی سارا سال بنام اسلام گزارتے ہو آیا وہ اسلام ہے بھی کہ نہیں. امامیہ کالونی کا ایک نام ہے, آپ سبھی اس سے واقف ہیں, اور یہ نام بھی اتنا حسین ہے کہ میں دعا کروں گا کہ خدا آپ لوگوں کو جنت میں بھی جو جگہ دے اس کا نام بھی امامیہ کالونی. میں اپنے ایک اعتماد لے کر آیا ہوں کہ میں بات کروں گا اور آپ لوگ اس پر دعا کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مڈ والے ہیں یا جو پیچھے والے ہیں ذرا وہ بھی شریک ہوں, بیٹھے جہاں ہیں وہیں رہیں. کسی بندے کو ضرورت نہیں ہے اپنی جگہ سے ہلنے کی. جہاں تک جناب سیدہ نے چاہا ہے وہاں تک وہ آئے. اب جو جہاں پہ ہے وہ وہیں رہ کے ایک بار جملہ سنیں. میں جملہ دوہرا رہا ہوں, جملے کو بدل کر کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ پہچان سکیں کہ میں آپ کے سامنے عرض کیا کر رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ جملہ ہی آپ کو میری گفتگو کا عنوان بتا دے گا. سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسا فیصلہ کن چاند تھا جس سے پہلے یہ فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس سرزمین پر کتنے یزیدی رہتے ہیں اور کتنے جملہ اور سنیے. بزرگان دعا کر رہے ہیں, میں چاہتا ہوں زبان بھی حوصلہ افزائی کریں. فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کتنے یزیدی رہتے ہیں اور کتنے حسینی, لیکن اس چاند نے نمودار ہو کر دنیا کو بتایا ہے کہ اتنے لوگ یزید کے پیچھے جینا نہیں چاہتے جتنے حسین کے نام پہ مرنا چاہتے. مجلس آغاز ہے, بڑھتا نہیں ہے کہ آ کے میں ممبر کٹا سے کھپ پا دے اور شیر پڑھ کے آپ ہم کسی بولتے کیوں نہیں پڑے. پہلے گھٹو گھٹ میں 5-7 منٹ لے تو دیکھا بھی کوٹا میرا ذہن ملیا یا نہ ملیا. بانی مجلس کے انتظامیہ تک اگر میری آواز نہ رہی ہو تو اس پردے کے پیچھے بچوں کا اچھا خاصا شور ہے, اگر اس پہ قابو رکھ لیا جائے گا تو مجلس کا آدھا ماحول اچھا ہو جائے گا. کوئی پیچھے سے محترم میرے پیچھے تشریف لے جائیں اور جا کر تھوڑا سا, بچے اپنے فطری عمل پہ ٹھیک چل رہے ہیں, ان کا کام ہے, انہوں نے اپنا کام کرنا ہے, لیکن جو بڑوں کی ذمہ داری ہے وہ بھی آپ اس کو پورا کیجیے گا. اب آپ دیکھیے میری طرف میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کتنے یزیدی رہتے ہیں اور کتنے حسینی رہتے ہیں. سرکار 2026 بھی گزر رہا ہے, مذاق نہیں ہے, یقین کیجیے آپ. اب وہ زمانہ نہیں رہا. پہلا جملہ اب کہہ رہا ہوں گفتگو کا زمین ہموار کر دی ہے, اب دیکھتے ہیں کہ کالونی کہاں تک ہے کہاں تک نہیں ہے میرے ساتھ. وہ زمانہ چلا گیا, وہ دور بہت پیچھے رہ گیا جب لوگ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ تیرا مذہب کیا ہے. یہ تو اسکول کالج والی میری عوام سامنے بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں, یہ ینگ جنریشن کی اپنی بھائیوں, اب کوئی کسی سے نہیں پوچھتا تیری برادری کیڑی ہے, تیرا مذہب کیڑا ہے, تو ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے, تو ہاتھ بن کے پڑھتا ہے, تو کی کریں گا, تو کس نو مندہ ہے, تو کس نو نہیں مندہ. جملہ کہہ رہا ہوں اور لطف تب ہے کہ آخر تک ہاتھ اٹھیں, ورنہ میری منت ہے کہ اتنا المیہ کافی ہے کہ بھری امامیہ کالونی میں علی عباس عسکری اکیلا رہ گیا تھا, اور وہ اکیلا علی علی اور حسین حسین کرتا چلا گیا تھا. کم از کم کالونی بیٹھ کے سوچے گی تو صحیح کہ ہم بیچاروں کی میزبانی ہوئی تو ہوئی کیا. دور ہی ایسا نہیں رہا کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں تیرا مذہب کیا ہے یا تو کون ہے. اب پوچھنے کا رواج ہی نہیں رہا. عزت حسین کی قسم بندوں کے کام بتا دیتے ہیں کہ حسینی کون کون ہے اور یزیدی کون کون ہے. پیچھے والے بندے ابھی بھی شامل نہیں ہوئے تو میں ساتھ ملانا چاہتا ہوں. بندوں کے کام چھوڑ کے بندوں کی باتیں بتا دیتی ہیں کہ حسینی کون کون ہے اور یزیدی کون کون ہے. بندوں کی باتیں چھوڑ کے بندوں کے تاثرات بتا دیتے ہیں, بندوں کے فیس ایکسپریشنز بتا دیتے ہیں کہ حسینی کون کون ہے, یزیدی کون کون ہے. میرے محترم 1400 کچھ سال کا وقت گزر گیا, اور 1400 کچھ سال کے وقت میں دنیا کے کونے کونے پہ یزیدی بھی پھیل گئے, دنیا کے کونے کونے پہ حسینی بھی پھیل گئے.
جی وہ بھی رہے ہیں، جی یہ بھی رہے ہیں. میں منت کروں گا یا ہر بندہ بولے یا کوئی بھی نہ بولے، آپ کو یقین نہیں آتا تو اپنے ارد گرد نگاہ دوڑا کر دیکھیے گا، آپ کو یہیں کہیں چلتے پھرتے یزیدی بھی نظر آئیں گے اور حسینی بھی نظر آئیں گے. جی تو دونوں رہے ہیں. میری زندگی سے قیمتی جملہ اور پہلا جملہ جس پہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ دعا بنتی ہے. زندگی تو دونوں گزار رہے ہیں، لیکن دونوں کے زندگی گزارنے میں فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے ہیں. صرف 10 دن لگتے ہیں علی کے لال کو یہ بتانے میں کہ آؤ آ کے دیکھو اتنے بڑھ گئے. کہ حسینی کتنے گھٹ گئے. مذاق تھوڑی ہے. 2026 کا زمانہ ہے. مجلس میں آنا آپ کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں. مہنگائی اپنی جگہ، وقت کی قلت اپنی جگہ، جان کے لالے اپنی جگہ، ڈرانے سے لے کر دھمکانے تک، روکنے سے لے کر ٹوکنے تک اور مارنے تک، کان بھرنے سے لے کر افواہیں اڑانے تک. کون سا وہ حرب ہے جو یزیدیت آج بھی حسینیت کے خلاف استعمال نہیں کر. میرے یکم محرم کو مجھے محسوس ہوتا تھا اسی جملے پہ میرے اشرے مکمل ہو گئے. اللہ کرے کہ قانونی سمجھ لے گا جملہ نیا ہو. اتنی ساری رکاوٹوں کے بعد بھی اتنی بڑی پبلک کا اکٹھا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امام بارگاہ کے دروازے نہیں کھلتے، حسین کے بازو کھلتے. سنیے میری بات. سر میرا نام علی عباس عسکری ہے. میں شیعہ فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. آن کیمرہ آن مائک کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، جتنے نان شیعہ جوانوں تک میری یہ ویڈیو جائے یا اس مجمع میں ابھی بھی جو بیٹھے ہیں، میرے پیارے بھائیوں، کوئی لڑائی والی بات نہیں ہے. میں ایک شیعہ فیملی سے ہوں. اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اور میں دشمن ہوں. میں دامن پھیلاتا ہوں اور پلکیں بچھاتا ہوں کہ آئیے امام حسین کے گھر. یہ جگہ شیعوں کی نہیں ہے. شیعہ صرف امام حسین کے نوکر ہیں. آپ آئیے. قطعی طور پہ بارگاہ شیعوں کی ذاتی پراپرٹی نہیں. بلا آپ لوگوں کو اس لیے رہا ہوں کہ جب آپ لوگوں کی یونیورسٹیز میں ایک کمیونسٹ، ایک سوشلزم والا، ایک مارکسزم والا، ایک لبرل جوان، ایک دہریہ، ایک ایتھسٹ جس ٹائم کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ کر کے کہتا ہے نا کہ تم مسلمان ٹیررسٹ اور دہشت گرد ہو، تب وہ یہ نہیں سوچتا کہ میری انگلی کا ہدف سامنے شیعہ ہے یا سنی. آپ موبائل رکھیں گے تو میری بات کو سمجھیں گے. مولا کا واسطہ، آپ ڈھیر سارے جوان بیٹھے ہیں، میں آپ جوانوں کے لیے بات کروں. آپ لوگوں نے داد بالکل نہیں دینی، لیکن اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور آج بڑے پیمانے پر سوچنا ہے اس المیے کو، اس ٹریجڈی کو، جس ٹریجڈی کا سامنا آپ کو زیادہ کرنا پڑتا ہے. میں نے مجلس پڑھ کے چلے جانا ہے تھڑے پہ، فرینڈ زونز پہ، اوپن کلاس، رائٹ لیفٹ، آپ لوگوں کو ریلیجیسزم پہ بات کرنا پڑتی ہے. بھائی میں مذہب کی بات ممبر پہ کرتا ہوں، ادروائز میں اپنا ایسا نہیں چھیڑتا. آپ وہ ہو جنہیں بات کرنا پڑتی ہے. تو میں آپ لوگوں کے سامنے منت کرتا ہوں. ایک ایسا مذہب جو مذہبی محبت اور سکون کا تھا، اس مذہب کے پیروکاروں کو دنیا دہشت گرد کیوں کہتی ہے؟ امام حسین نے محرم کا چاند طلوع کر کے آپ لوگوں کو موقع دیا ہے کہ سین شین سر جوڑ کے بیٹھے اور اپنی عزت بچائیں اور آ کر انالیسس کریں، مسلمان آڈٹ کریں اپنی زندگی کا. ایک بار اتنا تو دیکھیں کہ جو اسلام کے نام پہ زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ اسلام تو محبت کا دین تھا، اس میں دہشت گردی ڈالی کس نے؟ اب کچھ بیچارے ایسے ہیں جو بالکل بور ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو شعر چاہیے، ان کو حلالی حرامی والی زبان چاہیے، ان کو یہ سننا ہے کہ فلانے تو 36 ضلع اس پہ کوئی نہیں تھے، میرے کو بے پڑھن نہیں ہونا. ابھی میرے سامنے سفید ریش بزرگان بیٹھے ہیں، میں ان کے ہوتے ہوئے کیسے یہ زبان پڑھوں، مجھے بتائیے. اور بھائی میں بات کر رہا ہوں تب آپ لوگوں کو چپ لگ جاتی ہے. جب آپ لوگوں کو یہ سننے میں ملتا ہے کہ مسلمانوں نے وہاں دنیا کے کونے میں دہشت گردی کر دی، وہاں کر دی، وہاں کر دی، وہاں کر دی، وہاں کر دی، آڈٹ کرو.
करते हैं तो हमें तो इस्लाम के ही दो चेहरे नजर आते हैं। और इसरार बात यह है कि दोनों की पेशानी पे इस्लाम लिखा हुआ है। आप जिस मौलाना के फैन है उसके सर पे कुरान रख के पूछिएगा कौन सा इस्लाम अच्छा है? वो इस्लाम अच्छा है जो प्यासों पे तीर चलाता है, या वो इस्लाम अच्छा है जो 19 रमजान जर्ब खा के कातिल को शरबत पिलाता है? नारे मारन लगे ने ये शायद इस चीज ना समझें, लेकिन एक बेचारा मम्मी डैडी मुसलमान बच्चा जिसको मुहर्रम के दस्तूरों में आके पता लगता है कि एक शिया कम्युनिटी भी है जो या अली या हुसैन कर रहे हैं, जो सारा साल अपनी सराउंडिंग में ये भी सुनता है यजीद रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह। मैं उसके सामने मिन्नत कर रहा हूँ, छोड़ो शिया हिस्ट्री को, लिबरल होकर एक बार गूगल पे सर्च करो करबला में क्या हुआ है। लश्कर है दो, इस्लाम के दो चेहरे दुनिया ने देखे हैं। एक चेहरा वो है जिसे यजीद ने रिप्रेजेंट किया है, दूसरा चेहरा वो है जिसे हुसैन ने रिप्रेजेंट, कतई तौर पे शिया के लिए बात नहीं कर रहा, जवान के लिए बात कर रहा हूँ। एक चेहरा हुसैन ने दिखाया, एक यजीद ने दिखाया। शब आशूर एक चेहरा वो है जहां से इस्लाम के नाम पे शराब नाच और गाने की आवाज आ रही है, एक चेहरा वो है जहां से इस्लाम के नाम पे तिलावत कुरान की आवाज ऐसे आ रही है जैसे शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट होती है। नक दे अली अब्बास अस्करी को कम से कम दाद। लेकिन इमामिया कॉलोनी में रहने वाला जवान लड़का आज की रात सोने से पहले ये फैसला क्यों नहीं कर लेता कि उसने कयामत के दिन रसूल का सामना हुसैन के साथ करना है या यजीद के साथ करना? किसने किया? बहुत अच्छा जुमला, पता चेक करो, आओ पता करिए मेरे बिरामो सीन शीन आके इकट्ठे हो के बवो तो कोई ऐन गैन दी जड़ कड्डो, सिर जोड़ो तो अपनी इज्जत बचाओ। मैं एक शिया और एक सुन्नी भाई के सामने हाथ बांध के कह रहा हूँ मुझे नहीं दाद चाहिए, नहीं दाद चाहिए, लेकिन कॉलोनी में वो बंदा आया ही नहीं है जो सर भी सैयद नहीं हिला सकेगा। मैं अपनी जाकरी का नाजुक तरीन जुमला कह रहा हूँ, खुदा करे कि हर कोई समझ रहे हो मेरे भाइयों, दहशतगर्दी इस्लाम में डाली किसने है? बारगाह में सॉल्यूशन के लिए इसलिए बुला रहा हूँ कि हर आए दिन जो इधर देखना, हर आए दिन जो तुम लोग सुनते हो कि फल अंकल जी मौला का वास्ता मुझे सुनिएगा, मेरा बात जाया हो रही है। सॉल्यूशन बारगाह में बैठा है इसलिए बता रहा हूँ कि हर आए दिन जो सुनते हो कि फला मस्जिद से दहशतगर्द बरामद हुए और फला मस्जिद से दहशतगर्द पकड़े गए, ये आए दिन जो मस्जिदों से दहशतगर्द पकड़े जाते हैं कभी इमाम बारगाहों से भी पकड़े गए। अब वो जो पीछे खड़े हैं उनके हाथ बुलंद देखना चाहता हूँ, वो जो पीछे खड़े हैं मैं चाहता हूँ कि फर्क रहे। हाँ, नजारा देखने वालों में और आशिकीन में एक फर्क रहे। मेरे भाइयों, अपने हाथ उठाकर अपने आप को उस कारवान में शामिल कर लेना जो बाबुल इल्म की नगरी पे नजराने अकीदत के तौर पे अपनी पेशानी खम करने जा रहा है। सैयद भाई रमन मौला गवाह है, मेरी जिंदगी से कीमती जुमला है, मौला गवाह है, मेरी जिंदगी से कीमती जुमला है। कई जगहों से दहशतगर्द पकड़े जाते होंगे, कभी इमाम बारगाहों से भी पकड़े, मुमकिन ही नहीं हुसैन बादशाह को रोने वाले उसकी इमाम बारगाहों से बाद में दहशतगर्द बन के गिरफ्तार हो, क्योंकि हुसैन उस इंसान आजम, हाय हुसैन उस बादशाह और इंसान आजम को कहते हैं जिसने अपने आजादारों को काले कपड़े पहनाए हैं, काले धंधे नहीं कर मेरे आंखों
حیدری ناری میں مر کے سن پہلے دس دیں گے جی 15 محرم صحیح تھا پھر اگلے سال کی بھی چل جاتی تھی 15 محرم کا اعلان کیا ہمیں اگلے سال کسی بھی کی نہ ہو کالے کپڑے پہنائے کالے گندے نہیں اتنا ہمیں حسین نے حساس کر دیا میں سو گیا ضمیر میرا جاگتا رہا بولنا چاہیے تھا یار اچھا بڑا شیر پڑا تھا مولا کی قسم اتنا ہمیں حسین نے حساس کر دیا میں سو گیا ضمیر میرا مطلب سناؤں اس کا کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا پیچھے والے پتہ نہیں کیوں ناراض بیٹھے ہیں میں تو وہ خوش قسمت نہیں ہوں جسے آپ لوگوں کے چہرے روز روز نصیب ہوتے ہوں وہ بختوں والے اور ہوتے ہوں گے جنہیں کالونی روز ملتی ہو میں بیچارہ کہیں 2 سال میں آ گیا ہوں آپ لوگوں کے پاس تو مجھے برداشت کیجیے مولا کا واسطہ میں دوسرا مصرع پڑھوں تو مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں پہ کیا گزری کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا میرا حسین محسن دین خدا رہا سر جوڑیے امام حسین کی بارگاہ میں آئیے اور سر جوڑ کے فیصلہ کیجیے آپ کو مولا کا واسطہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قیامت کے دن شرمندہ نہ ہو تو اس بات پہ سر جوڑیے کیونکہ اسلام آپ کو میں زمین کے 3 کونوں پہ امام حسین کا ذکر کر رہا ہوں میرے مولا گواہ ہیں یاد بھی نہیں ہے ان علاقوں کے نام ان ملکوں کے نام یاد نہیں ہے خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں تو ایک علاقے جانا ہوئے نا کسی دور دے علاقے تو بساں دے اڈے بدلنے پاؤں اتنے جاؤ گے اتنے دی بس ملے گی یہ ہوتا ہے نا امام حسین کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں 4 کنیکٹنگ ایئرپورٹس بدلے ہیں ایسے ملکوں میں جا کے امام حسین کی نوکری کی ہے حیثیت ہی نہیں ہے نام بھی ان علاقوں کے نام پتہ بھی نہیں ہوں گے نا اس سے پہلے بعد میں بھی بھول گئے آپ یقین کیجئے میں جہاں گیا ہوں میں نے 2 قسم کے نظریات دیکھے ہیں ایک وہ ہیں جو اسلام سے پوری محبت کرتے ہیں ایک وہ ہیں جو اسلام سے ڈرتے ہیں ہاں اور جو ڈرنے والے ہیں میں منہ پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں تم لوگوں کا قصور نہیں ہے تم نے اسلام کا چہرہ دیکھا ہی وہ ہے جو یزید نے دکھایا سر آپ کو کس چیز سے مسئلہ ہے رکیے جی آئے مسئلہ حل کرتے ہیں آپ کو علی عباس عسکری کی ذاکری سے اعتراض ہے نا کوئی مسئلہ نہیں علی عباس عسکری نو وچوں اینج ایک سائڈ تے کر دیں ضروری نہیں ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنے سارا جو مجمع بیٹھا ہے تو ضروری ہے کہ میں سب کو پسند ہوں یہ سب مجھے اچھا جانے میں بھی خطا کار ہوں بھائی غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں اس کا کرم ہے وہ معاف کر دیتا مکمل کون ہے آپ کو مجھ پہ اعتراض ہے نا آپ کو میری ذاکری کرنے کا طریقہ نہیں نا پسند تو آپ علی عباس کو سائڈ پہ ہٹائیے کس سے مسئلہ ہے آپ بانی سے مسئلہ ہے سر آپ آج کی مجلس میں مت آئیے آپ کو امامیہ کالونی والوں سے مسئلہ ہے تو کسی اور جگہ چلے جائیے دشمنی امام حسین نال بہانے امامیہ کالونی دے میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ پچھلے کا اعتماد لے لوا اللہ خیر کرے گا ایک تو یہاں یہ اس سائڈ پہ سارے جوان ہیں اور یہ یہاں کچھ جوان بیٹھے ہیں یہ پیچھے باقی میرے سامنے بزرگان ہیں وہ پیچھے والوں سے میرا مطالبہ نہیں ہے تو یہ رائٹ لیفٹ جو ہے مجھے کور چاہیے کیونکہ تم جوانوں کے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں اور تمہیں پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیا چیز کتنی سرکولیٹ کرتی ہے آپ کی نگاہ میں اگر لنگر نیاز بدعت ہے تو آپ مت کھائیے نا آپ کے منہ میں کوئی ٹھوس تھوڑی گا آپ کی نگاہ میں اگر ماتم شرعی عمل نہیں ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اپنے آپ کو مرنا بدعت ہے تو انکل جی آپ ماتم مت کیجئے نا آپ ایسا ریئیکشن تو مت دیں کہ ہاتھ پڑتا یہاں ہے اور درد وہاں ہوتا ہے
ने जमाना था मैंने इतना यकीन है कि तुम बुजुर्गों दे दिलों दुआ निकल सी। ये मेरा वादा है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। तो भाई हमसे क्यों लड़ते हैं यार, हमारा क्या कसूर है? हमारी कोई जाती प्रॉपर्टी नहीं है, हम फकत इमाम हुसैन के नौकर हैं। भाई आपको मुझसे मसला है, मुझे छोड़ देना, बानियान से मसला है, उन्हें छोड़ दें। लंगर न्याज अगर आपको अरे आपके नसीब में जनाब बास की हाजिरी होगी नहीं ना। नहीं कर सकते मातम, ये पीड़ होती है या बिदत लग जाए तो साइड दे हो जाओ। हम या हर हाथ उठे या कोई ना बोले, मैं खुद कह रहा हूं या हर हाथ उठे या कोई ना बोले, ये मजलिस नहीं से एहतजाज समझिएगा। हमारे जाती फेल को साइड पे कीजिए यार, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे से छोड़िए, काम की बात पर क्यों नहीं आते? और काम की बात यह है कि करबला के मैदान में हुसैन और यजीद लड़े हैं, रख सर पे कुरान और बता कि दोनों में से हक पे कौन था। मेरी बात समझ रहे हैं, आपको मौला का वास्ता है, मजमा खड़ा करना 2026 में कोई मसला नहीं। जो डिमांड 98% चल रही है ना, वो अब मसला नहीं रहा। अब हर जाकिर मजमा खड़ा कर रहा है, ये कोई बड़ी चीज नहीं देखी। लेकिन मैं जो बात आपके सामने करके जा रहा हूँ, खुदा गवाह करके कह रहा हूँ, ये बात आपके कभी न कभी काम जरूर आएगी। आपको क्या लगता है कि हक पे कौन था? चले आए जरा। नकल कुफर कुफर नबाशत खाकम बदहन, काफिर नहीं, कुफर की नकल कर रहा हूं, मेरे मुंह में खा। नकल कुफर कुफर नबाशत खाकम बदहन, मेरे दहन में खा को। अगर आपको लगता है ना कि यजीद हक पे था, नकल कुफर, अगर आपको लगता है कि यजीद हक पे था, तो सोच लीजिएगा हुसैन वो है जिसे खुदा ने अपने रसूल कहा। मेरे मौला राजी है, वो सफेद दाढ़ी, वो जज्बा सलामत रहे, खुदा आपका साया सलामत रखे। मैं तो जवानों से ये भी उम्मीद नहीं रख रहा था जो आपने उस उम्र उस जज्बे में बात कर दी। लीजिए, मैं अगला जुमला भी इनकलाब के सपुर्द कर रहा हूँ, मेरे लिए तो बोनस हो गया। खुदा की कसम के सफेद रिश बुजुर्गों ने ये हौसला अफजाई कर दी। जवान तो बोलते रहते, बड़ी गल ही होती कि बुजुर्ग समझे, और वो भी मुझ जैसे तालिब इल्म के सामने, मुझ जैसे पस्ता कद और छोटे कद वाले बंदे के सामने। आप बुजुर्गों ने इतनी दुआ कर दी है, खुदा की कसम उठा कर कह रहा हूं, मेरे लिए बोनस वाली बात है। मैं दूसरा जुमला भी आपके सपुर्द करता हूँ। अगर आपको लगता है ना कि नकल कुफर, तुम कहते हो ना कि यजीद हक पे था, तो फिर याद रहे हुसैन वो है जो अपना रसूल, हुसैन वो है जिसके घर के लिए आयत तकदीर उतरी है। कोई जल्दी नहीं है, फैसला कर लो। और अगर तुम्हें लगे कि नहीं हुसैन ही हक पर थे, तो फिर पूरे पाकिस्तान के उलमा अपना सर जोड़ के बैठें और फैसला करें कि रसूल अकरम के दुनिया से जाने के बाद वाले पहले 50 साल के अंदर ऐसा भी क्या हो गया कि एक शराबी अमीरुल मोमिनीन बन के बैठ गया। डिग्री में करबला है मेरे भाइयों, 50 साल मुकम्मल। अरे मेरे भाइयों, ये मेरे बंधे हुए हाथ हैं। मैं और कोई सवाल नहीं करता, मैं सिर्फ इतना सवाल करता हूँ, आपको पता है मुस्लिम इब्ने औसजा कौन है? कूफा के बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। आप जानते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर कौन है? एक एक सजदे में खत्म कुरान करते हैं। अब मेरे लिबरल और कम्युनिज्म और सोशलिज्म वाले भाइयों, इन लोगों को एक बार स्टडी कर लेना कि मुस्लिम इब्ने औसजा और हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसे लोग कौन थे, फिर सोचना कि यजीद ने इस्लाम के साथ ऐसा भी क्या कर दिया कि इन लोगों को भी तलवार निकालना पड़ गई। पूरा हो चुका है मेरा टाइम, मेरे मौला का 3 मिनट रह गए हैं जो मुझे टाइम इन्होंने बोला था, लेकिन आपकी मोहब्बत है, मुझे क्या मैं पूरी रात पढ़ने को तैयार हूं। गल हाली शुरू भी मैंने की थी, मैंने मेरे मौला को
इज्जत को जानते थे। नहीं हो सकती बैत। जिस शान से उसने बैत मांगी, अली के लाल ने उसी शान से जवाब दिया और अपनी जदीद की बात ही नहीं की। फरमाया क़यामत तक मुझ जैसा तुझ जैसे को नहीं मानेगा। क़यामत तक। यंग जनरेशन सवाल करती है, मेरे मौला गवाह है सवाल करती है कि भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया है कि अगर जिंदगी का अंजाम मौत है, मरना ही जी है, तो उसका सब तो बेहतरीन इंतखाब जो है वो शहादत है। जिंदगी मुक जानी है, मनो मन मट्टी के तले जो टुर जाना है, तो बेहतर नहीं बंदा इन चाहे जो दुनिया में याद रखे। और दुनिया याद रखती है। मैं अल्लामा नासिर शहीद के बारे में कहा करता हूँ, मैं सरकार मोहसिन नकवी के बारे में कहा करता हूँ कि बंदे हार्ट अटैक से मर जाते हैं, दूसरे दिन को पूछता भी नहीं। मकसद खून तो मांगता है, बल्कि सरकार मोहसिन नकवी ने खुद एक इंटरव्यू में फरमाया था कि मैं एक ऐसी मौत मरना चाहता हूँ जिसमें धरती कांप उठे। शहीद मोहसिन नकवी बड़े लोग थे, खुदा की कसम, ना उनके बाद कोई उन जैसा आया, ना उनसे पहले कोई उन जैसा। ज़ौक़ ने कहा था गालिब को जलाने के लिए मीर तक मीर की शान में मैं सरकार मोहसिन के हक में बोल देता हूँ। उन्होंने फरमाया था न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत जोर गजल में मारा। मोहसिन नकवी का अंदाज मोहसिन के बाद किसी को नसीब। फरमाते थे मैं बिस्तर पे करवटें बदलने वाली मौत से घबराता हूँ। ऐसे ही नहीं एक शख्सियत ने कहा था आता है कौन कौन तेरे गम को बांटने, मोहसिन तू अपने कत्ल की अफवाह उड़ा के दे। वापिस आइए जनाब, मेरी बात पे वापिस आइए। मेरे इमाम अलैहिस्सलाम, आपके लिए आखिरी बात है मेरे फज़ाइल की, मैं मिंबर छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे इमाम अलैहिस्सलाम, आपने मेरी बात कोई भी नागवार गुजरी हो तो उसकी सॉरी कबूल कीजिएगा। मैं दिल दुखाने या नागवारी के लिए नहीं आया, अपनी तरफ से सबक सुनाने की कोशिश की। आपको कोई बात भी आपके मयार पे ना उतरी हो तो उसकी माजरत पहले कबूल कीजिएगा। मेरे से यह नहीं पता, ये भी नहीं पता कि दोबारा आप लोगों में कब आना है, तो कबूल कीजिएगा। आपने मेरे मौला फरमाया था, आपने मेरे मौला अलैहिस्सलाम, मेरे आका, मेरे मौला हमारी जाने आप पे कुर्बान, मेरे मौला आपका फरमान है कि अगर जिंदगी का अंजाम मौत है तो शहादत से बेहतरीन अंजाम है ही नहीं। तो मेरे मौला अगर शहादत देनी ही थी तो ये इतने सारे जो शिया सुन्नी आशिकीन बैठे हैं, इनका सवाल है शहादत मदीने में दे देते, मक्के में दे देते, हफ्ते बाद दे देते, 10 दिन बाद दे देते, दूसरे दिन दे देते। 28 रजब को आप घर छोड़ रहे हैं, शाबान, रमजान, शवाल, ज़िलक़ात, रबीउल हज, मुहर्रम, 6 महीने की मौला की ट्रैवलिंग है। 6 महीने के बाद जाके आपने शहादत दी है। मौला ये 6 महीने का सफर क्या है? अली के हाय हाय हाय, अली के लाल की आवाज़ है। अली के पास अस्करी इमाम कॉलोनी में जाकर बैठे हुए, मेरे शिया सुन्नी आशिकीन को बता दे मैंने घर छोड़ने के बाद 6 महीने का सफर नहीं किया, मैंने 6 महीने में क़यामत तक की तारीख लिखी है। मैंने मौला दी कसम है, वो जाकिर भी सच्चे जेड़े आदे ने ना करिए तो दाद नहीं लभदी। इमाम हुसैन दी कसम ने, इमाम फरमाते हैं मैंने 6 महीने का ट्रैवल नहीं किया, मैंने 6 महीने में क़यामत तक की तारीख को तरतीब दिया है। मैंने कहा मेरे मौला कैसे? अली के लाल की आवाज़ आई, पूछा है तो सुन। मैं वाहिद था जिसने ऐलान किया यजीद बैअत हो ही नहीं सकती, और मैं वाहिद था जिसने बैअत के सवाल के बाद घर को अंदर से नहीं बल्कि बाहर से ताला लगाया। देखी जाते थे जरा हच्चाओ खलोते हुए नारे हैदरी। अली के लाल की आवाज़ें मैं वाहिद था, मैं वाहिद था जिसने ऐलान किया यजीद बैअत नहीं हो सकती। यजीद याद रखी, मैं हुसैन ने ऐलान। तुसी इमामिया करन नहीं आले हो ना, बड़े मौला तुम जिगरे देते हैं ना, बड़ा हौसला है ना तुहाडा। तुसी जरा जी भी गल सुनो तो पहले जुमला की होया है तुहाडे स्टार्ट ही तुहाडा इत्थों है ना। तुसी मौला अली दे मनण वाले हो ना, तुसी डरदे तो नहीं हो ना किसी कोलों।
लियो मेरे भरावों मैं तो एक लहजा सुना रहा जे तो लगे कि इमामिया कॉलोनी का लहजा है मेरे भरावों वक्त तुसी बोलना है। अगर आपको लगे कि आप जितने आशिकीन अली बैठे हैं अगर आपके साथ ये लहजा मिले तो आपने दुआ करनी है, वरना बिल्कुल अली के लाल की आवाज़ यजीद याद रखी मैं वाहिद था जो तेरे खत भेजने के बाद घर छुप कर नहीं बैठा। यजीद तूने बैत मांगी तो मैं बाहर आ गया। यजीद मैं 6 महीनों तक सफरों में रहूंगा, ले तूने बैत मांगी तो मैं भी मैदानों में आ गया। यजीद ये मेरा 6 महीने का सफर नहीं, ये मेरे 6 महीने की तुझे मोहलत है। यजीद मैं 6 महीनों में वहां पे रहूंगा, वहां से गुजरूंगा, वहां से होता होता वो चलता 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 वहां कयाम करूंगा, होता 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 वो मेरी आखिरी मंजिल आ जाएगी। यजीद वहां से चलूंगा, वहां जाकर स्टॉप होगा। यजीद ये 6 महीने का सफर नहीं, तुझे 6 महीने की मोहलत है। यजीद जितने लश्कर इकट्ठे कर सकता है कर, जितने खजाने लुटवा सकता है लुटवा। यजीद तूने खत भेजा तो मैं मैदानों में आ गया, लेकिन मैं जानता था कि जिस वक्त मैं मैदान हाथ फेंकना चाहना, अली के लाल की आवाज आई, मैं जानता था कि जिस वक्त मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू घर से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। यजीद वो पीछे वाले वो साथी हाथ को सलाम करूं मेरे भाइयों, अली के लाल की आवाज आई, मैं जानता था मैदानों में आना मर्दों का काम, उबासी नहीं लेनी, मिंबर तो छोड़ने लगा, उबासी नहीं लेनी, दुआ करनी है मेरे हक। अली के लाल की जुमला कह दूं, इसी आपकी नींद भगाने के लिए जुमला कह रहा हूं। और यजीद मैं जानता था जब मैं छोड़ के जा रहा था, अब सुनो, मैं जानता था मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू घर छुप के बैठ जाएगा, क्योंकि मैं जानता था मैं उतरूंगा तो तू बाहर नहीं आएगा, मैदानों में आना मर्दों का काम होता है। पढ़ दू जुमला, डरपोकों का काम नहीं होता। और यजीद जबरदस्त जुमला सुनिए, हुसैन फरमाते यजीद तू तो आज तक कभी किसी मैदान में नहीं उतरा, तू क्या तेरा भी कोई किसी मैदान में। लेकिन यहाँ से इस बार हुसैन अकेला नहीं बल्कि जलाल वाले भाई को भी अपने साथ ला रहा है, जैसे दुनिया अब्बास अलमदार के नाम से पुकारती है। यजीद जितने खजाने इकट्ठे कर सकता है कर, जितने लश्कर इकट्ठे कर सकता है कर, जितनी दौलत लुटवा सकता है लुटाए। हाय खुदा करे कि कोई और बंदा इस जुमले को पढ़े, मैं इस जुमले को बैठ के सुनूं। बड़े शाह जी मैं वो जिंदगी पीर फलक शेर जीना चाहता हूँ जो इस जुमला को सुनने के बाद उसके सुरूर में नसीब होती है। मैं वो जिंदगी जीना चाहता हूँ, खुदा करे कोई और पढ़े और मैं सुनूं। खुदा की कसम रूह तक ये जुमला असर करता है मेरी जिंदगी में। अली के लाल की आवाज़ यजीद याद रखी, अपने लाखों लेकर तू आ और 72 हम भी आते हैं, लेकिन याद रहे तेरे जगह 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 से लश्कर इकट्ठे करके करबला भरने तक और मेरे आशूर की शब चराग बुझाकर फौज को छुट्टी देने तक, कम अज कम कयामत तक की नस्लें सोचेंगी तो सही कि बुज़दिल कौन था और बहादुर कौन था। एक मिनट वास्ते फोन रखो, गल सुनो कि मैं क्या याद रखा। अब तुम बना तो मेरी गल जाया हो जानी है, फोन रखो 1 मिनट वास्ते तले। अली के लाल की आवाज़ यजीद क़यामत तक की नस्लें सोचेगी तो सही कि बुज़दिल कौन था। बड़ा गुरूर है तुझे तेरी दौलत पे, बड़ा घमंड है तुझे तेरी ताकत पे, बड़ा इतरार है यजीद खैर है ना, और बड़ा इतरानी है बदल नजर ये भी आई है, तुम मेरा कबूल कीजिए, बड़ा इतरार है यजीद अपने लश्कर को ले जा। यजीद मैंने तेरी औकात मिटा के रख दी, और यजीद मैं तेरी हैसियत ऐसे मिटाऊंगा, मैं हुसैन ऐलान कर रहा हूं मर्द बन के करबला में आ। 10 मुहर्रम का दिन गुजरने दे, फिर मेरा ऐलान है 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू, तेरी हुकूमत खत्म। सुन लो, मेरी हुकूमत शुरू हो जाएगी और यजीद मेरी जीत का ऐलान ऐसे होगा कि फिर 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, और अगर सबीलें लग गई तो हुसैन।
प्यासे रहे तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं। बोल रहे हो? यजीद याद रखी, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे आशिक बढ़े तो मैं। और जरूरी है मैं हर गल के मेंबर के हाथ मारे तो वक्त बच में बोलना है। हूँ मैं वत थोड़ा इम्तिहान लेना वे तो क्या कर दे हो। यजीद याद रखी, कयामत तक तेरे नाम पे किसी ने ईंट भी जोड़ी तो तू जीता, और अगर हर जगह मेरे आजा खाने सजे। हाथ नीचे न करना, हाथ नीचे न करना, जिनके उठ गए वो उठाए, जिनके हाथ उठ गए उनके हाथ देखना चाहता हूँ। मौला का वास्ता हाथ नीचे न करना। मैं देखना तो चाहता हूँ कि वो लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं जिनके घर का चूल्हा इमाम हुसैन के सदके में जलता है, और जिनके घर का चूल्हा मेरे मौला के सदके में नहीं जलता, वो किसी और वसीले से जलाते हैं। उन्हें उनके माँ बाप की कसम है वो नहीं बोलेंगे, वो बोले वही जिन्हें यकीन है कि मौला के करम से वो और उनके बच्चे और उनके माँ बाप रोटी खाते हैं। खुदा की कसम उठा कर कह रहा हूँ, मेरी जिंदगी क्या, मेरी जिंदगियों से 1,00,000 अली के पास अस्करी खुदा मेरे पास में करे, मैं मार के फेंक दूं। इतना बड़ा जुमला है। यजीद लोग प्यासे रहे तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं। तेरा फिर ये कैमरा और बंदा ढूंढ के जो अब भी नहीं बोलता, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे आशिक बढ़े तो मैं। तेरे नाम पे किसी ने ईंट भी जोड़ी तो तू जीता, घर घर में मेरे अज़ा खाने सजे तो मैं। छोड़ यजीद सारी बातें, खत्म हुसैन का बयान, मर्द बन के करबला में आओ। 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीत गया, अगर मेरे बेटे इमाम, सारे बोलो मिलके बोलो हैदर हैदर। अगर तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता। मैं मौला की कसम है, मैं कोई जाकिरी जुमले आपके सामने नहीं दे रहा। कोई बंदा भी ये ना समझे कि उसने दाद लेने के लिए मजमे से जो है वो लफ्जों की सेटिंग कर दी और वो मजमे से दाद लेकर चला गया। कतई तौर पे भी अपने आप को इस गलत फहमी में नहीं रखना। अभी तक मैं यहीं पे हूँ, आप चाहें तो मेरे मोहतरम बात कर सकते हैं। हर बंदे के हाथ में ये मोबाइल है, हर मोबाइल में गूगल है। अभी गूगल खोलिए और करबला को सर्च कीजिए, शियों को छोड़िए, सबको छोड़िए, अभी करबला सर्च कीजिए। ओ मेरे जवान भाइयों, तुम जहाँ जहाँ बैठे हो, 10 मुहर्रम मेरा सुन्नी भाई, मैं सीने से लगाता हूँ अपने भाई को, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। मैं पलकें अपने भाइयों के कदमों के नीचे बिछाता हूँ और मैं उनके कदमों के नीचे पलकें बिछाकर उन्हें साथ बिठाकर उनसे बात करता हूँ, और बात उनसे ये करता हूँ कि 3 हमले यजीदियों ने 10 मुहर्रम के दिन किए हैं। एक हमला सुबह सुबह के टाइम किया जिसे जंग मगलूबा कहते हैं, दूसरा जोहर के टाइम किया जिसकी अजान सईद ने याद दिलवाई है, तीसरा असर के टाइम किया है जिसमें इमाम ने शहादत पेश की है। यजीद को रजी अल्लाह कहने वाले एक बार बिलों से सर तो निकालने अपना बाहर, ये जो मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिढोरे पीटने वाले हैं। अली के लाल की आवाज आई, पहला हमला सुबह सुबह के टाइम नमाज का वक्त, दूसरा जोहर के टाइम नमाज का वक्त, तीसरा असर के टाइम नमाज का। अली के लाल की आवाज आई, तेरी नकाबें ऐसे उतारूंगा यजीद तुझे कयामत तक चेहरा छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और कम अज कम आती नस्लें सोचेंगी तो सही कि इन तीनों वक्तों में हम तो नमाज पढ़ रहे थे, तू क्या कर रहा है। और बंदा आया ही नहीं जिसके पास हाथ था और उसका हाथ फिर भी नीचे रह गया। अब इससे ज्यादा तो मेरे पास बात है भी नहीं। वो बंदा आया ही नहीं है, नहीं आया वो बंदा। अली के लाल की आवाज, इस जुमले में मिंबर छोड़ दूं भाई, मसाइब याली याली बहुत हो गया, मैं घंटे के करीब लग गया। पढ़ना मुझे कुछ और था, आपकी मोहब्बत से बात आगे चली गई। लोग प्यासे रहे तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं। तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे आशिक बढ़े तो मैं। तेरे नाम पे किसी ने ईंट भी जोड़ी, इतना तक करे भी हाथ चाह नहीं सो गल है ना। हाँ जी, पिछले में एतमाद है ना, हाथ चाले सो। चलो मैं जुमला पे आता हूँ, मौला दा वास्ता नहीं, अगली मुलाकात का पता नहीं है तो हर हाथ उठा हुआ देखना चाहता हूँ। जहां तक इमामिया कॉलोनी की याद आए ना, दिल से ठंडक निकले इस मंजर को सोचकर। वो मंजर अब आपने मुझे दिखाना है। और या अली मदद, लोग प्यासे रहे तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं। तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे आशिक बढ़े तो मैं। तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता, मेरे बेटे इमाम कहलवाए तो मैं। छोड़ सारी बातें, और मर्द बन के यजीद करबला के मैदान में आ। और मेरे कत्ल तक किसने देखना है, और मेरे कत्ल तक बात ही नहीं जानी। 10 मुहर्रम की असर छोड़, 10 मुहर्रम की सुबह जंग की जीत का फैसला हो जाएगा। वो फैसला भी ऐसे कि 10 मुहर्रम की सुबह अगर कोई मेरा तेरे लश्कर में गया तो तू जीत गया, और अगर तेरा हुर खुद चल के हुसैन के दरवाजे मिलके नारे हैदरी। सबको हमेशा अपनी ज़बान में रखें। खुदा
के सिलसिले को